تم نے جس اونچائی پہ شبیر کا سر رکھ دیا تو رب نے اس اونچائی پہ خورشید محشر رکھ دیا. تم نے جس اونچائی پہ شبیر کا سر رکھ دیا رب نے اس اونچائی پہ خورشید محشر رکھ دیا. اور اس علی کے لال کو مجبور کہنا ظلم ہے. باب خیبر جس نے انگلی پر نچا کر رکھ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، ذکر امام حسین. بابا آتا ہو دوبارہ مقرر ہو. تم نے جس اونچائی پہ شبیر کا سر رکھ دیا رب نے اس اونچائی پہ خورشید محشر رکھ دیا. اور اس علی کے لال کو مجبور کہنا ظلم ہے. باب خیبر جس نے انگلی پر نچا کر رکھ دیا اس علی کے لال کو مجبور کہنا ظلم ہے. باب خیبر جس نے انگلی پر نچا کر رکھ دیا. کہتے ہیں لوگ رو رو کر حسین کربلا میں پانی کے لیے ترس گئے, پانی کے ایک قطرے کے لیے مجبور تھے. ہم کہتے ہیں سنو, جس کا حسین مجبور ہو مجبور مانے. ہمارا حسین کل بھی طاقتور تھا, آج بھی طاقتور ہے اور قیامت تک طاقتور رہے گا. حسین کل بھی پاورفل تھا, آج بھی اور قیامت تک. اب سنیں, ایک عاشق نے کہا تھا مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی. اردو سمجھتے ہیں آپ؟ خالص اردو میں سنیں. مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی, تیر سے تیغ سے خنجر سے نکلتا پانی. مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی, تیر سے تیغ سے خنجر سے نکلتا پانی. اور امتحان صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پر, امتحان صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پر, ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. امتحان صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پر, ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. اظہر فاروقی بریلوی نے کہا تھا یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں. یہاں پہ باریکی دیکھیں شعر کی, صحیح مفتی صاحب قبلہ, یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں اور جب بازو کٹ گیا تو پرچم کیسے اٹھے گا. تب اظہر فاروقی نے کہا تھا یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں. یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں. یہ کربلا ہے, یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے. یا یوں کہو یہ کربلا ہے وہ سرزمین مکہ, یہ کربلا ہے وہ سرزمین مکہ, وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, ذکر شہدائے کربلا, فیضان سادات اکرام. واہ 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 واہ. دل لگ رہا ہے آپ کا؟ لگ رہا ہے تو پیار سے بولو لبیک یا حسین. اب حسینی رنگ میں بولو لبیک یا حسین. آپ بھی تھوڑا سیٹ ہو جائیے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت, بغیر کسی تمہید کے آپ کے قریب ہو رہا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کے ذکر کی باقیدہ محفل میں آنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں, حسنین رضا منظری بریلوی آپ کے قریب ہو رہا ہے.
सरकार पैगंबर आदम ने इरशाद फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा। अब दूसरे मकाम पर मदीने वाले नबी ने कहा था, अना दारुल हिकमत व अलीजुल बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अब ये कौन अली है, हिस्ट्री का जायजा लीजिए। हजरत अल्लामा सैयद दावतुस्सुगरा बिलग्रामी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया, अली की विलादत मुबारका से पहले आपके वालिद अबू तालिब यमन के सफर पर गए थे और जब यमन के सफर पर गए माले तिजारत को बेच दिया। साथियों ने कहा था, ए अली ए अबू तालिब ऐसा कीजिए, यहीं पे आसमानी किताब का आलिम रहता है, नाम उसका हिस्ट्री में मुशरम है, उससे मुलाकात कर ली जाए। अब शरफ मुलाकात हासिल हो रहा है। अबू तालिब भी चले गए हैं, आमना सामना उस आलिम से हुआ। हिस्ट्री में लिखा गया 300 साला उम्र बताई जाती है। जब सामने वाले को देखता है, अपने हाथों से पलकें उठाता है, तब कहीं सामने वाले को देखता है। अब इतना सुनना ही था, अबू तालिब चले गए हैं, सलाम किया है, जवाब मिला। उसने कहा था, बता बेटे कहां से आए हो? अर्ज किया था, मैं मक्के का रहने वाला हूँ। मक्के में किस कबीले से ताल्लुक है? कहा कबीले कुरैश बनो हाशिम से है। कहा ये तो बताओ, आखिर तुम जब उस कबीले से ताल्लुक रखते हो तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम अबू तालिब है? हाँ हाँ। तुम्हारे दादा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहा मेरे बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तो कहा सुन ले, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ लिया है, जिसको मैंने ज़ुबूर में पढ़ा, जिसको मैंने इंजील में पढ़ा, जिसको मैंने तौरात में पढ़ा। ऐसा है अबू तालिब, अगर मैं सच बोलूं तब तुझे हाँ में जवाब देना है, अगर बात गलत हो लो ना में जवाब देना। अबू तालिब ने कहा ठीक है। अब कहने लगा, वो आसमानी किताब का आलिम मुशरफ, ऐसा है जवाब बता। मेरे इल्म ये कह रहा है, ये बता तेरा कोई चचा भी तेरा कोई भाई था? हाँ हाँ था। तो कहा क्या उसका नाम अब्दुल्ला भी है? हाँ हाँ उसका नाम अब्दुल्ला। कहा क्या उसके यहाँ किसी बच्चे ने जन्म लिया था? हाँ हाँ उसने जन्म लिया था। कहा क्या उसका नाम मोहम्मद है? हाँ हाँ उसका नाम मोहम्मद है। अब उस आसमानी किताब के आलिम ने कहा, ये बता अबू तालिब, क्या ऐसा तो नहीं जब वो माँ के शिकम में था तेरे भाई का साया उसके सर से उठ गया? जब 6 साल का हुआ तो उसकी माँ का साया उठ गया, जब 8 साल का हुआ तो दादा का साया उठ गया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ आप किस पोजीशन में है? कहाँ आप जवानी के आलम में है? तो अबू तालिब ने कहा था, अबू तालिब से उस आसमानी किताब के आलिम ने कहा था, सुन ले। कहा क्या अबू? कहा था, ए अबू तालिब सुन ले, मेरा इल्म ये कहता है जो तेरे भाई का बेटा मोहम्मद है वो तमाम नबियों का सरदार होगा। और सुन ले अबू तालिब, अब जो तेरे घर बेटा पैदा हो उस बेटे का नाम अली रखना। अली जो तेरा भतीजा मोहम्मद होगा वो तमाम नबियों का सरदार होगा, और तेरा बेटा जो अली होगा, अली वो तमाम वलियों का सरदार होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र शुहदाए करबला। वाह 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 वाह। अभी अली पैदा नहीं हुए हैं। अबू तालिब सफर से वापस आए हैं, दरवाजे पे दस्तक दिया, और जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दिया हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद दरवाजे पे आ गई। दरवाजे पे जैसे ही आना था, अब मुस्कुरा के बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, सलाम किया और सलाम का जवाब दिया गया। उसके बाद कहा, सरताज मैं उम्मीद से हूँ, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। अब मुफ्ती साहिब क़िबला तवज्जो की जरूरत है। अब मैं आपसे कहूं, मुस्तफा जान रहमत अलैहि तहियत व सना के दादा अब्दुल मुत्तलिब के विसाल के बाद अबू तालिब ने मुस्तफा की किफालत की जिम्मेदारी ली है। सफर में जाते हैं तो नबी को साथ रखा, तिजारत के लिए गए तो नबी को साथ रखा, अपने दस्तरखान पे है तो नबी को साथ रखा। और एक दिन तो मौला अली के एक दिन तो अबू तालिब कहने लगे, बच्चे ज्यादा थे, जिस दिन दस्तरखान पे मोहम्मद नहीं होता तो
کھانا کم پڑ جاتا ہے، اور جب دسترخوان پہ محمد ہوتے ہیں تو کھانا بابرکت ہو جاتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ باقی رہ جاتا ہے، سب کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہوں لوگوں، اب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں ہے، جو جس کی پرورش کرے گا اس کا گھر میں آنا جانا ہوگا۔ اب جیسے ہی آنا جانا رہا، آج سے پہلے بھی فاطمہ بنت اسد کی کنڈیشن الگ، لیکن جب امید سے ہوئی ہے فاطمہ بنت اسد تب پوزیشن بدل گئی۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت گھر میں انٹر ہوتے اور فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوتی اور مصطفیٰ کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، جب یہ انداز بار بار دیکھا، ابو طالب نے کہا بتانا فاطمہ بنت اسد، کل بھی محمد کا آنا جانا تھا، آج بھی محمد کا آنا جانا ہے، کل بھی محمد آتا تھا، آج بھی محمد آتا ہے، لیکن انداز جو پہلے تھا وہ بدل گیا ہے۔ اب تو بیٹھی ہوتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی چچی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا او سرتاج سنو، میری مجبوری ہے، میرے پیٹ میں جو آپ کی امانت پل رہی ہے، میں بیٹھی ہوتی ہوں، سامنے والضحیٰ والے چہرے والا نبی آتا ہے، مذاق والی آمازاق کی آنکھوں والا نبی آتا ہے، علم نشرح کے سینے والا نبی آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ کی رفتار والا نبی آتا ہے۔ اتنا سننا تھا تو کہاں بتا کیا کہنا چاہیتی ہے، تو کہاں میں کہنا یہ چاہیتی ہوں، جب یہ سامنے آتے ہیں اور میں پیٹ میں نیچے بیٹھی ہوتی ہوں اور جیسے ہی ان کا چہرہ میرے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اچانک میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ نیچے کی طرف جھٹکا مارتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے محمد کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جب یہ سونا تھا تو فاطمہ بنت اسد کے اس سوال پر ذہن میں تشویش پیدا ہو گئی، سوچنے لگے ہو سکتا ہے عورت ہے جھوٹ بول رہی ہو، امتحان لیا جائے، آزمائش کی جائے، آزمایا جائے، آخر صداقت کتنی ہے، آخر جملے میں سچائی کتنی ہے۔ اب ایک دن ایسا ہوا، سامنے سے نبی آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہے، اور جب آمنا سامنا ہو رہا ہے، ابو طالب آگے بڑھے، دونوں کاندھوں کو دبوچ لیا، اپنی طاقت ابو طالب لگا رہے ہیں، اٹھنے کے لیے فاطمہ بنت اسد لگا رہی ہے، لیکن اتنے میں قریب آ گئے نبی۔ اب ان کی طاقت الگ، عورت کی طاقت اٹھنے کے لیے، مرد کی طاقت دبانے کے لیے۔ ہسٹری میں لکھا کہ جیسے ہی حضرت پیغمبر آدم سامنے آئے ہیں تو اچانک فاطمہ بنت اسد نے ایک جھٹکا مارا، ابو طالب دور جا کر کے رکے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، یہی سے اندازہ لگاؤ، جو علی ماں کے پیٹ میں رہ کر اتنی طاقت کا مالک ہو، وہ علی پیدا ہو کر باب خیبر انگلی پہ نہ نچائے گا تو کیا کرے گا؟ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ علی ہے علی۔ اب جب علی پل گئے، بڑھ گئے، بڑے ہو گئے، 8 سال کی عمر میں ہوئے تھے تو مصطفیٰ نے پوچھ لیا اے علی یہ تو بتا، جب تو پیدا ہوا تو نے آنکھیں نہیں کھولی، جب گود میری ملی آنکھیں کھول دی، عرض کیا آقا یہی تو معاملہ ہے، مجھ علی کی تمنا تھی آنکھیں کھولے تو دنیا دار کا چہرہ نہیں احمد مختار کا چہرہ ہو۔ حضرات اب یہی علی ہے، ذہن حاضر رکھیے گا، یہی علی ہے، یہ بھی مصطفیٰ کے گھر پل بڑھ رہے ہیں، اور حضور کے گھر حضور کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خاتون جنت خاتون قیامت فاطمہ زہرا پل بڑھ رہی ہے۔ ادھر یہ بھی جوانی کی طرف قدم رکھا ہے، ابو طالب کا بیٹا علی بھی جوان ہو رہا ہے، صحابہ کے مشورے پہ کھڑے ہو گئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھ کر کہا یہ بتا علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو طالب کے لخت جگر علی نے کہا آقا بولنا چاہتا ہوں، زبان میں سکت و ہمت نہیں ہے، بولتا رہا ہوں مگر آواز نہیں نکل رہی ہے۔ جب بہت تمام طاقتیں جمع کی، ابو طالب کے لخت جگر علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے میں رشتہ مانگنے کے لیے حاضر ہوں۔ تب مصطفیٰ کریم نے کہا علی بیٹھ جا۔ علی بیٹھ گئے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں عاشق و طلب جاؤ گے۔ اب علی سے کہا تھا میرے نبی نے اے علی
رشتہ فاطمہ کا لینے آیا ہے، رشتہ فاطمہ کا مانگ رہا ہے، بتا علی تیرے پاس ہے کیا؟ تو علی نے کہا آقا، علی سے پوچھتے ہیں علی کے پاس کیا ہے؟ آقا علی سے زیادہ علی کے بارے میں آقا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کہا اب مصطفیٰ نے فرمایا علی بیٹھ جا۔ اندر گئے ہیں نبی، ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ علی کے ساتھ میں تیرا نکاح جنت میں ہو گیا، آسمانوں پہ ہو گیا ہے، اب تیرا نکاح زمین پر میں چاہتا ہوں علی کے ساتھ کرو۔ اب یہ نکاح علی کے ساتھ میں فاطمہ کا ہو گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد ذہن حاضر رکھیے گا، اب کچھ وقت ہی گزرا تھا آپ کی، پھر اس کے بعد نکاح کے کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوئی ہے، اور رخصتی جیسے ہی سیدہ کی ہوئی، اب ساتھ میں ام ایمن بھی نبی کو، ام ایمن بھی فاطمہ کو پہنچانے، ام ایمن بھی فاطمہ کو پہنچانے کے لیے گئی۔ اب اس کے بعد اسی گھر میں دل لگنے کے لیے اب یہ حضرت ام ایمن بھی تھی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کتنا پیار کرتے ہیں اپنی بیٹی سے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ تو وضعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج نبی نے جگر کا ٹکڑا علی کو دے دیا ہے، آج مصطفیٰ نے جگر کا ٹکڑا علی کو دیا ہے۔ اب اسی جگر کے ٹکڑے کو اب میڈیکل سائنس کی دنیا میں چلیے گا، جیسے ہی 6 مہینے نکاح کے بعد میں ہوئے ہیں، حضرت امام حسن حضرت فاطمہ کے یہاں پیدا ہو گئے۔ ان کے 6 مہینے کے بعد فاطمی گلشن میں دوسرا پھول امام حسین کی صورت میں جنم لے لیا۔ اب میڈیکل سائنس کی دنیا میں جائیے گا، آپ کو پتہ چلے گا 6 مہینے کا بچہ، آپ مفتی صاحب قبلہ سے پوچھئے گا، جب 120 دن کا نطفہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حمل 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ فرشتے سے کہتا ہے اس کے روح ڈال دی جائے۔ اب یہ روح ڈالی گئی، یعنی 120 دن کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، 4 مہینے کا زمانہ ہو گیا، اس کے بعد 5 مہینے کا وقت لگا اس بچے کو ماں کے پیٹ میں پلنے بڑھنے کے لیے۔ اگر 7 مہینے کا ہو ڈاکٹر کہے گا کمزور ہے، 8 مہینے کا ہو تب ڈاکٹر کہے گا کمزور ہے، مشینوں کا سہارا لینا پڑے گا، دواؤں کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہمارا 8 مہینے کا بچہ پیدا ہو مشینوں میں رکھ دیا جائے، 7.5 مہینے کا ہو مشینوں میں رکھ دیا جائے، لیکن تاریخ گواہ ہے حسن بھی 6 مہینے میں پیدا ہوئے، حسین بھی 6 مہینے میں پیدا ہوئے۔ اب ہشری نے کہا 6 مہینے کا بچہ زندہ نہیں رہتا، 6 مہینے کا بچہ سلامت نہیں رہتا، 6 مہینے کا بچہ سلامت نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا ہمارا بچہ 6 مہینے کا سلامت نہیں، پھر حسن کیسے زندہ رہ گئے، حسین کیسے سلامت رہے؟ تو عشق نے کہا یہی تو فرق ہے، تیرا بچہ خون سے پیدا ہے اور حسین خون سے نہیں، مصطفیٰ کے نور سے پیدا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار، ذکر امام حسین، ذکر شہدائے کرب و بلا، فیضان سادات اکرام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ دل لگ رہا ہے آپ کا؟ جس کا لگ رہا ہے وہ لہک کے بولو لبیک یا حسین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مرنے سے پہلے بغداد شریف ہوتے ہوئے سب کو مدینہ شریف کی باعدم مقبول حاضری عطا فرمائے۔ حسین پیدا ہوئے، بچپن سنانا مقصد نہیں ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا، اذان و اقامت، چوما، پیار کیا، بیٹھے تھے حسین کو لے کے، پیار کر رہے ہیں شہزادوں سے۔ ایک طرف آپ کے بیٹے ابراہیم ہیں، دوسری طرف حضور کی بیٹی کے بیٹے حسین ہیں۔ ارے یار بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کلیجہ نکالنے کے چکر میں اور تم بالکل خاموشی سے کام لے رہے ہو، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آئے ہیں جبریل، آقا آپ دونوں سے پیار کر رہے ہیں؟ ہاں، اللہ دونوں کی محبتوں کو جمع نہیں ہونے دے گا، ایک سے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے،
नबुव्वत मुझ पर खत्म। अगर बेटे रहेंगे तो मुमकिन है बाप की कुर्सी के मालिक होने का दावा कर दें, जबकि नबुव्वत का सिलसिला बंद। पैगंबर ने चाहा मेरा दीन कौन बचाएगा। अब तसव्वुर जब हुजूर ने जान लिया, कहा ठीक है, मैंने अपने इब्राहीम को अपने बेटी के बेटे हुसैन पे कुर्बान कर दिया है। तीसरे दिन हुसैन के मामू इब्राहीम का विसाल हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, हजरत उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, बात समझ रहे हैं, हुजूर को देखा, आप अपनी चादर में कुछ छुपाए हैं, कुछ चीजें उठी हुई दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है किसी चीज को हुजूर ने अपनी चादर में छुपा लिया है। मैं अपने काम से फारिग हुआ और फरागत के बाद मैंने अर्ज किया था, फिदा का वाबी व उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, चादर में क्या है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुतालिक हजरत उसामा ने कहा, सरकार ने चादर को हटाया तो देखा उसमें हसन दिख रहे हैं, उसमें हुसैन दिख रहे हैं। आका ने फिर इरशाद फरमाया था, ये मेरी बेटी के बेटे, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। और अर्ज किया था, मालिक ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मौला तू उनसे भी प्यार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद। इतना कहा था, अब यही बेटा हुसैन। अब हिस्ट्री का वो जायजा लो, तारीख के तेवर देखो। हजरत उमर फारूक आजम का बयान था, मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि तहियत वस्तना को देखा, एक कांधे पर हसन है, दूसरे पे हुसैन है। तो मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी कितनी अच्छी है। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ऐ उमर तुम ये तो देख रहे हो सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं देखते हो सवार कितना अच्छा है। अलबत्ता सवारी भी लाजवाब है और सवार भी लाजवाब है, ना इस सवारी का कोई जवाब है ना उस सवार का कोई जवाब है। ये मदीने की गलियां हैं, मुस्तफा सवारी बने हैं, आकाए कायनात के कांधे पर हुसैन सवार है। अब हिस्ट्री का जायजा लो, 60 हिजरी का जमाना आया है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद जब यजीद तख्त पर बैठा है, वली तख्त पर बैठा है, आज से पहले वही मदीने की गलियां थी जिन मदीने की गलियों में नबी सवारी बने हैं और हुसैन मुस्तफा के दोशियत हर पर सवार है। अब आओ अपनी सिरसी का जायजा लो, आपकी बगल से रास्ता निकल रहा है, इस रास्ते पे मैंने एक जवान को देख लिया, मोटरसाइकिल पर बैठा है और तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाए चला जा रहा है। आप कहेंगे क्या है मौलाना, क्या कहना चाहते हो? तो मैं कहूंगा मोटरसाइकिल इसकी सवारी है और ये उसके ऊपर सवार हो गया है। और हर सवारी अपने कमजोर का बोझ उठा के चला करती है, जब सवार कमजोर हो तब सवारी उसका बोझ उठाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ दूर आगे बढ़ा तो वही सवार था जो फर्राटे मार रहा था, अचानक गाड़ी पंचर हो गई और जब पंचर हुई तब देखा अभी कुछ देर पहले ये उसके ऊपर सवार था, अब ये हाथों से खींच कर लिए जा रहा है इसलिए कि पंचर हो गई। बोझ को उठाया जाता है, आज से पहले ये सवार था, जब ये सवार था और मोटरसाइकिल इसकी सवारी थी और अब ऐसा हुआ हिस्ट्री बदली है तो ये सवार नहीं, अब ये सवारी बन गया है। मोटरसाइकिल इसके ऊपर सवार तो जायजा ये लिया जाएगा, कभी सवार पर सवारी होती है, कभी सवारी पर सवार होता है। अब यही मदीने की पाकीज़ा गलियां हैं, मदीने की नूरानी गलियां हैं, मदीने की अजमत वाली गलियां हैं, जिन गलियों में मुस्तफा जाने रहमत सवारी बने हैं, हुसैन तोशे नबी पर सवार है। और जब यजीद का खत वलीद तक पहुंचा था, वलीद ने बुलाया और कहा था हुसैन बैत कर लो। अब मैं कहता हूं ऐसे पहले नबी सवारी, हुसैन कांधे पे नबी के सवार। जब 60 हिजरी आई है तो हुसैन फिर सवारी बन गए हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत दीन सवार है, हुसैन सवारी बने हैं, हुसैन के कांधे
हुसैन सवारी बने हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत काबा सवार, हुसैन सवारी बने हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत दीन सवार। तो मैंने तसव्वुर में अर्ज किया, ओ मेरे इमाम, आप गिरोगे काबे का तकद्दुस गिरेगा, आप गिरोगे इस्लाम की अजमत का किला गिरेगा, आप गिरोगे कुरान का कानून गिरेगा। तो मेरे इमाम की रूहानियत ने जवाब दिया था, और नारा के खोला, मैं ना गिरूंगा। मैंने कहा किस लिए? कहा कि सुन ले, कोई माँ आज तक ऐसे बेटे को उसने जन्म नहीं दिया जो फातिमा के बेटे को गिरा दे। मैंने कहा इमाम क्यों नहीं? तो जवाब मिला, इसलिए कि जिसे मुस्तफा उठा ले दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं पाएगी। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, जिक्र इमाम हुसैन। वाह वाह वाह। हुसैन अब 60 हिजरी यजीद तख्त पर, 20 के वाक़े सुनाना मकसद नहीं है, लेकिन अब जायज़ा लो, क्यों मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि 4:30 बजे मेरी ट्रेन है। मुझे सुबह कल की रात में, यानी आज ही की रात में 12 बज गए, फिर मुझे बहराइच में कल बोलना है। तो मैं चाहता हूँ जितना मुमकिन होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुना कर रुखसत हो जाऊँगा। अल्लाह पाक मेरे पढ़ने को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमा ले। इमाम हैं, वलीद ने बुलाया अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हुसैन इब्न अली। कहा था उसने ख़त में कि इन तीनों से जितनी जल्दी हो बैत ले लो। बैत क्या कह रहा था? बैत। अरे समझते हो बैत किसे कहते हैं? बैत कहते हैं, बै का माना है अपने आप को किसी के हाथ बेच डालना, अपने आप को सौंप देना। क्या मांग रहा था? हाथ दे दो। अरे जल्दी बोलो यार, क्या मांग रहा था? हाथ। बादशाह, मैं कहता हूं सुन, यजीद कभी बादशाह नहीं था। बादशाह मांगता नहीं है, जो मांगता हो वो बादशाह नहीं, वो भिखारी होता है। मांगने वाला भिखारी होता है। मेरा हुसैन कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है, और कयामत तक बादशाह रहेगा। और दूर मत जाओ, अजमेर वाले ख्वाजा से पूछ लो, मेरे मोइनुद्दीन ने कहा था, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरताज दसरताज नता दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। बात कह रहा था हाथ दे दो। हुसैन ने कहा नहीं, हाथ नहीं दिया जाएगा। वलीद के दरबार में रात की तन्हाइयों में इमाम पहुंच गए, चंद के साथियों को लेकर कहा ऐसा है दरवाजे पे तुम बैठो, मैं अंदर जा रहा हूँ। अब वलीद से पूछना है, बातचीत करना है, अगर आवाजें बुलंद हो तो अंदर आ जाना, आवाजें बुलंद ना हो तो बाहर रहना। इतना सुनना था। इमाम अंदर गए, साथ में मरवान भी बैठा था। उसने सोचा मौका अच्छा है, आज तो भड़काने को मिल ही जाएगा। मैं कहता हूँ ये मरवान नहीं था, गिरगिट था, गिरगिट। जैसा वक्त होता वैसे ही पासा पलट लेता, वैसे रंग बदलते रहता। अब ये कहने लगा वलीद मान जा, मौका अच्छा है, हुसैन आ गए हैं, इन्हें गिरफ्तार कर ले या इन्हें कत्ल कर दे, तू चाहेगा तो मनमानी मुरादें मिलेंगी। अब वलीद ने हुसैन को देखा, अपना तख्त छोड़ा था, मसनद से हटा, हुसैन को बिठाया और हुसैन के लिए वही यजीद का परवाना दिखाया। इमाम ने पढ़ा और कहा है ना, कहा कि सुन ले वलीद, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो ठीक है, मगर सुन ले ये यजीद है, मैं इसकी बैत नहीं करूंगा। कहा कि सुन ले, एक बेनमाजी की बैत हुसैन नहीं करेगा, फांसी की बैत हुसैन नहीं करेगा, एक अय्यार की बैत हुसैन नहीं करेगा, मक्कार की बैत हुसैन नहीं करेगा, जानी की बैत हुसैन नहीं करेगा। इसलिए कि वलीद जिसका पाक हाथ में गया हो उसका पाक हाथ कभी नापाक हाथ में नहीं जाएगा। अब
यही तो मिशन है हुसैन का। हालात से समझौता करना जरूरी नहीं है। अगर मुस्तफा के दीन के मुखालिफ हवाएं चल रही हो तो पीठ मत दिखाओ, बहादुर हो तो सीना लेकर हाजिर हो जाओ। हुसैन ने रुखसत पे अमल नहीं किया है, अजीमत पे किया है। वरना हुसैन अगर बैत कर लेते आपको सोना भी मिलता, चांदी भी मिलती, दौलत भी मिलती, आपकी निगरानी भी अच्छी होती, सारी चीजें मिलती। लेकिन हुसैन से मैंने तसव्वुर में कहा था मेरे इमाम मान जाओ ना, बैत कर लो, आपका अली अकबर बच जाएगा, आपका अली असगर बच जाएगा, आपका कासिम बचेगा, आपका ओनो मोहम्मद बचेगा, आपके मुस्लिम के बच्चे बचेंगे, मुस्लिम बचेंगे, मुस्लिम इब्न औसजा बचेंगे, अबू बकर बिन अली भी बचेंगे, उमर बिन अली भी बचेंगे, उस्मान बिन अली भी बचेंगे। आका हुसैन मान जाओ ना तो जवाब रूहानियत में मिलेगा। और मेरे गुलाम सुन ले, ये तो बच जाएंगे मगर नाना का दीन नहीं बचेगा। ये चाहते हैं तो चले जाएं, मैं तो चाहता हूँ अगर सलामत रहे तो हम सलामत रहे या ना रहे, मगर मुस्तफा का दीन सलामत। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, जिक्र शुहदाए करबो बला। वाह, यही तो मिशन लेकर हुसैन चले हैं। अब आओ तारीख के वो तेवर भी मुलाहदा कर लो। हालात से देख लिया हुसैन अब संवरने वाले नहीं है, अब मामलात बनने वाले नहीं है। अपने बेटे अली अकबर को कहा था बेटे अली अकबर ऐसा करो, नाना का मदीना छोड़ना है, मुस्तफा जाने रहमत की सुनहरी जालियां छोड़ना है, वदोहा वाले नबी के पाकीज़ा गलियों को छोड़ना है। ए लोगों ये बताओ, ये मदीना है, मदीना, इस मदीने की अजमतें आप उलमा से पूछ लीजिएगा। ये वो मदीना है जिस मदीने में हवाएं अदब के साथ चलती है। ये वो मदीना है जिसमें 70,000 फरिश्ते सुबह को रसूलुल्लाह के रोजे पर आ रहे हैं और 70,000 मलाइका की जमात शाम को रसूलुल्लाह के रोजे पे आ रही है। ये वो मदीना है जिसमें भूखों को खाना खिलाया जाता है, नंगों को कपड़ा पहनाया जाता है, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखा जाता है। आज वही हुसैन कहता है बेटे अली अकबर सामान सफर तैयार कर लो, नाना का मदीना छोड़ना है, मुस्तफा जाने रहमत की गलियां छोड़नी है, आका की सुनहरी जालियां छोड़नी है। अब मैं आपसे कहता चलूं प्यारे, ये मदीना क्या है? अब आप पूछिए तो हजरत मालिक इब्न अनस कहते हैं कि मैंने 40 साल तक मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया और 40 साल तक दर्स हदीस देते देते जब मैं किताब का वर्क खोलता तो इतने अदब के साथ खोलता कहीं मुस्तफा जाने रहमत की मस्जिद में किताब के वर्क खोलने की आवाज पैदा न हो जाए। इस कदर एहतराम नबी, एहतराम मुस्तफा जाने रहमत की मस्जिद का एहतराम, इस तरीके से मदीने की पाकीज़ा हरम का एहतमाम। अब आओ तारीख के दूसरे टुकड़े को भी देख लो। हजरत अल्लामा शेख सादी इरशाद फरमा रहे हैं कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजे शरीफ के बगल में मुल्तजिम के सामने एक बंदा रो रहा है, आंखों में आंसू है, सर पे रुमाल पड़ा हुआ है और चेहरे से अपने चेहरे को नकाब से ढके है और ज़ारो कतार रोए चला जा रहा है और कह रहा है मेरे मालिक मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मालिक मैं बड़ा सीएकार हूँ, मालिक मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मेरे मालिक पानी के बारिश के पानी के इतने कतरे नहीं जितने के मेरे गुनाह है, दरख्तों के जितने पतले पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह है, ए परवरदिगार मुझे माफ कर दे। अब देखने वालों का बयान है, हजरत शेख सादी ने कहा था जिस कदर दर्द भरी आवाज में रो रहा है पड़ोस में खड़े होने वाले भी रो रहे हैं। उन हाजियों ने कहा था ए परवरदिगार हम में तेरे बंदों का जिनका हज कबूल हो गया, जिनकी हाजिरी कबूल हुई है, उसकी हाजिरी के वसीले से इस बंदे के गुनाह को माफ कर दे, उस बंदे के गुनाह को माफ कर दे। अब कुछ देर रोता रहा, बेहोश हो गया और बेहोश होकर फिर होश आया। तब ये जवान फिर रोता रहा, मालिक मुझे परवरदिगार मुझे हश्र के दिन अंधा उठाना, मेरे गुनाह इतने हैं जितने के मेरे पास मेरे इतने
کونا ہے, آسمان پر درختوں کے پتے اتنے نہیں جتنے میرے کونا, آسمان کے بارش کے پانی کے قطرے اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہے. میرے مالک مجھے معاف کر دے. شیخ شادی کہتے ہیں اب آگے بڑھنے والے ان حاجیوں نے دیکھا کہاں بھائی کلیجہ پھٹنے والا ہے, اپنا چہرہ اٹھا اور ملتزم سے لپٹ لپٹ کے وہ رونے والا روتا رہا. جیسے چہرہ ہٹایا تو سناٹا چھا گیا. لوگوں اس مدینے میں رونے والا کوئی اور نہیں, حسین کا بیٹا زین العابدین تھا. یا رسول اللہ, یہ مدینہ ہے, یہ مدینہ ہے جس میں ہوائیں ادب کے ساتھ چل رہی ہے. یہ حضور کا پاکیزہ مدینہ ہے جس میں فضائیں ادب کے ساتھ چل رہی ہے. اب اسی مدینے میں ہم بھی پہنچتے ہیں, آپ بھی پہنچے. جب مدینہ شریف حاضری ہو تب دیکھیے گا, ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے, ان سے پوچھو جنہوں نے سنہری جالیاں دیکھی ہیں, ان سے پوچھو جس نے مصطفیٰ چاند رحمت کا سبز گنبد دیکھا ہے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اب یہ دعا کرنے والا دعا کرتا رہا. اب جیسے ہی مدینے مکے میں گیا اور مکے جا کر کے 8 دن کے لیے مدینے چلا گیا, اور جب 8 دن کے لیے مدینہ گیا اور ان 8 دن مدینے میں رہا, 40 نمازیں حضور کی مسجد میں پڑھی ہیں. اور جب 40 نمازیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں جیسے ہی مکمل ہوئی, منادی نے ندا کی, اعلان ہو گیا فلاں نمبر کی گاڑی سے جتنے لوگ آئے ہیں وہ فلاں نمبر کی بس میں بیٹھ کر جدہ ایئرپورٹ چلے جائیں. اب میں کہتا ہوں ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے مدینہ چھوڑا ہے, مدینے کی رخصتی کیسی ہوتی ہے, مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے, مدینہ چھوڑنا کتنا سخت کام ہے. اب وہ جواب دے گا کہ جب میں مدینے کو چھوڑنے کی بات ہوئی, میں نے اپنے قدم کو لڑکھڑاتے ہوئے بس میں رکھا, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, زارو قطار روتا رہا اور میں بس میں بیٹھ گیا. مڑ مڑ کے مدینہ دیکھتا رہا, جہاں تک گنبد خضرا نظر آیا مڑ مڑ کے دیکھتا رہا, میں روتا رہا. اور میں نے اس سے کہا او بھائی یہ تو بتا آخر رونے کی وجہ کیا ہے, تو مکے میں تھا, تو نے کعبہ چھوڑا تب تیری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے, غار ہیرا غار سور چھوڑا تب تیری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے, میزاب رحمت چھوڑا تب آنسو نہیں تھے, مقام ابراہیم چھوڑا تب آنسو نہیں تھے, صفا مروہ چھوڑا تب آنسو نہیں تھے. جیسے ہی اتنا کہا تو میں نے کہا یار یہ تو بتا اب تو مدینے کو چھوڑ رہا ہے تو رو رہا ہے, ایسا تو نہیں مدینے میں تیرا کوئی گھر ہے جس کے چھوٹنے کی بدولت رو رہا ہے, مدینے میں تیرا کوئی رشتہ دار ہے جس کے چھوٹنے کی بدولت رو رہا ہے, مدینے میں تیرا کوئی خاندان ہے جس کے چھوٹنے کی بدولت رو رہا ہے. اور جب اتنا سنا تو فوراً کہے گا نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں مدینے میں میرا کوئی گھر ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہو, بلکہ اس لیے رو رہا ہو مدینے میں مدینے والے مصطفیٰ کی سنہری جالیاں چھوٹ رہی ہے, آقا کا پاکیزہ روضہ چھوٹ رہا ہے, حضور کا سبز گنبد چھوٹ رہا ہے, مدینے کی پاکیزہ گلیاں چھوٹ رہی ہے, وہ گلیاں چھوٹ رہی ہے جس میں آقا کائنات کے شہزادے حسین کھیل رہے ہیں, وہ مدینے کی گلیاں چھوٹ رہی ہے. میں نے کہا کتنے دن پہلے آیا, کہا ابھی 8 دن پہلے آیا ہو. تو میں نے کہا 8 دن, جب تو 8 دن ہو اور 8 دن رہنے کے بعد جب تو مدینہ چھوڑے تو تیری آنکھیں ساون بھادو کی طرح برسنے لگے, تو 8 دن پہلے ہی آیا ہے, مگر میرا حسین جو پیدا مدینہ میں ہو رہا ہے, میرا حسین جس کا بچپن مدینہ میں گزرا, میرا حسین جس کا لڑکپن مدینہ میں گزرا, میرا حسین جس کی جوانی مدینہ میں گزری, میرا حسین جس کی شادی مدینہ میں ہوئی, میرا حسین جس کی ماں کا مدار مدینہ میں, جس کے بھیا کا مدار مدینہ میں, جس کے نانا کا مدار مدینہ میں, آج وہ مدینہ چھوڑے گا تو کیا گزرے گی. ہم 8 دن کے ہیں تو روتے ہیں, جس پیدا مدینہ میں ہو وہ چھوڑے گا تب کیا گزرے گی. امام آگے بڑھے, سیدہ طیبہ کے روضے پر گئے ہیں, ماں تیرا بیٹا حسین آیا ہے جس کو قرآن کی لوریاں سنا سنا کے دودھ پلایا تھا, ماں وہی حسین آیا ہے, ایک لمحے کے لیے تیرے سامنے سے اوجل ہوا, ماں تو پریشان ہوئی, اب تیرا بیٹا حسین قیامت تک نہیں آئے گا, اب حسین آئے گا نہیں, اپنے لخت جگر کا سلام لے لے, اپنے لخت جگر کو الوداعی سلام لے لے,
ओ मेरी माँ अब तेरा हुसैन नहीं आएगा। हुसैन ने आखिरी सलाम किया है, भैया हसन की तुरबत पर गए हैं और वहां भी यही कहा। उसके बाद हुसैन उठे हैं, अब उस बारगाह में चले हैं हुसैन जिसके कांधे पर बैठकर सवारी किया करते हैं। और जैसे ही हरा गुम्मत देखा था तो एक नवासा तड़प गया और कहा था लाला जान आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसको जन्नती जवानों का सरदार आपने कहा। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसको जन्नती दुनियावी फूल आपने कहा। आपका वही बेटा हुसैन आया है। मैं महालते सिजदा में पुश्त पर बैठा, नाना आपने सिजदे को लंबा कर दिया था। आपका वही बेटा हुसैन आया है। बचपन में खेलते खेलते जा रहा था, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, नाना जान बचपन में ठोकर लगी मैं गिरा, आपने खुतबे को रोक दिया था, हुसैन को उठा लिया था और गोद में लेके नाना जान चाहते तो किसी से उठवा लेते, लेकिन आपने खुतबा रोका था, हुसैन को उठाया था। फिर फजाइल बयान किए थे, जहां से खुतबा छोड़ा था वहीं से फिर शुरू कर दिया। नाना आपका वही हुसैन आया है, दिल तो नहीं चाहता मदीना छोड़ो, दिल तो नहीं चाहता मदीना छोड़ो, लेकिन मजबूर कर दिया गया हूँ मदीना छोड़ने पे। नाना मदीना छूट रहा है, आका मदीना छूट रहा है। अब ये अपना नाना को एक नवासा दिल की दास्तान सुना रहा है, एक बेटा अपने लाला को रो रो कर कहानी सुना रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ लोगों, पैगंबर का रूह तड़प रही होगी और मुस्तफा चाले रहमत के रोजे पे अब ये हुसैन सारों कतार रोते हुए अब तारीख में लिखा गया। हुसैन के अभी आंखों में नींद की झपकी लगी है और जैसे ही झपकी आई है तो क्या देखा, ख्वाब देखा, नजर आया मुस्तफा जाने रहमत के रोजे से दोनों हाथ निकले हैं और हुसैन की पुश्त पर हाथ मार कर कहा था, ओ बेटे हुसैन उठो, तुम किसी बुज़दिल बाप के बेटे नहीं, तुम अली के बेटे हो, अली के बेटा हुसैन उठो, घबराने की जरूरत नहीं है, दीन की बका के लिए चले जाओ, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए चले जाओ, शरीयत बचाने के लिए चले जाओ। अब हुसैन ने अलवदाई सलाम नबी के रोजे को किया है। हुसैन मक्का आ गए हैं और जब हुसैन मक्का आए हैं और मक्का आने के बाद में कुछ दिन तक वहां रहे और जब हज का महीना शुरू हो रहा है, हुसैन ने मक्के से चले हैं कूफा की तरफ और जैसे ही करबला की जानिब कदम रख दिया तो तसव्वुर की दुनिया में अर्ज किया था, ओ मेरे इमाम कहां जा रहे हो, हज का महीना है, हज कर लो तब चले जाना, सफा मरवा की सही कर लो तब चले जाना, तवाफ़े काबा कर लो तब चले जाना, हज का हज फर्ज है, हुसैन हज कर लो तब चले जाओ। अब मेरे इमाम की रूहानियत ने कहा, ये बता मेरे नाना के गुलाम, शरीयत का दस्तूर तेरे यहाँ पे तैयार किया गया कि मेरे घर अल्लाह के फरिश्तों ने झूला तुझे झुलाया कि मुझे? मैंने कहा आका आपको फरिश्ते जन्नती लिबास आपके लिए लाए, शरीयत का निजाम आपके घर मुरतब किया गया। तो मेरे इमाम ने कहा नाना की शरीयत में जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है और जिन अल्लाह के बंदों पर हज करना फर्ज है वो हज करने के लिए मक्का आ रहे हैं। हुसैन पर हज फर्ज था वो अदा कर लिया है, हुसैन पर हज फर्ज नहीं है, हुसैन पे नाना का दीन बचाना फर्ज हो गया है। हुसैन दीन बचाने चला है, हुसैन इस्लाम बचाने चला है, हुसैन कुरान का तकद्दुस बचाने चला है, इस्लाम की अजमत को बचाने हुसैन जा रहा है। अब इधर मुस्लिम बिन अकील को खतूत के जरिए पहले भेज दिया था, उसके बाद में हुसैन चले जा रहे हैं। जब हजरत मुस्लिम और उनके बच्चों को बेदर्दी के साथ जैसे ही कूफा की दारुल खिलाफा की छत से उन हजरत मुस्लिम और उनके मुस्लिम को शहीद किया गया, उनके बच्चों को दरिया के किनारे बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। हुसैन करबल की जमीन पर आए हैं, जनाबे हुर 1000 सिपाहियों को लेकर हजरत इमाम का रास्ता रोक रहे हैं। इमाम को रोक लिया, इमाम रुके हैं, इरशाद फरमाते हैं बेलिए
गए बेटे अली अकबर रुक जाओ, सामने हुर का लश्कर है। हुर आया, कहने लगा हुसैन अगर आप चाहो तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, लेकिन हुसैन मुझे गिरफ्तारी का हुक्म है और मैं यहाँ का गवर्नर हूँ, मुझे मानना पड़े तो कमांडर हूँ, मुझे मानना पड़ेगा। ऐसा है हुसैन, या तो ऐसा करो ये जो सामने आबादी दिख रही है इसके फला अकब के रास्ते से निकल जाओ, मैं तुम्हारा ताक़ुब नहीं करूंगा, अपने साथियों को अलग लगा दूंगा। लेकिन हुसैन ने कहा था ये जमीन क्या है, कहा इसी जमीन का नाम करबला है। तो मेरे इमाम ने कहा था ये और तुझे मालूम नहीं, इसी जमीन से मेरे बाबा अली गुजरे थे तो सिफ़ीन की लिए जा रहे थे, इसी जमीन पे रुके थे और यहाँ 2 रकात नमाज अदा की थी और कहा था देखो यहाँ मेरे हुसैन का खेमा लगाया जाएगा, यहाँ पे घोड़े बांधे जाएंगे, यहाँ पे अली अकबर मारा जाएगा, यहाँ अली असगर मारा जाएगा, यहाँ कासिम की जवानी कटेगी, यहाँ अब्बास का बादू कटेगा। कहा ऐसा है यही रुक जाओ, हमारी मंजिल यही है। हुसैन ने कहा बेटे अली अकबर आजान कहो, आजान कही जा रही है। इमाम के लिए जब सफेद तैयार हो गई तो इमाम ने कहा था हुर बता तन्हा पड़ेगा या जमात से पड़ेगा। तो हुर के सामने 2 मसाले आ गए हैं। एक मसाला ये है अगर तन्हा पड़ी तो इमाम बरहक की मौजूदगी में होगी नहीं, और अगर जमात से पढ़ ली जा तो मुक्तदी होने का हक अदा करना पड़ जाएगा, मुक्तदी होने का हक अदा करना पड़ेगा। इतना सुना, इमाम सोचते रहे 2 रास्ते हैं, जाएं तो किधर जाएं। किस्मत बुलंदियों पे थी, खड़े हो गए अल्लाह अकबर कहते हुए। 3 नमाजों की जमात, ये 3 जमातों से 3 वक्त की जमात के साथ में हजरत हुर शरीफ